आज बेलगाम में गिरा एक और विशाल पेड़। सितंबर 17 से अक्टूबर 2 तक बीजेपी का सेवा पाक्षिक। भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। बेजुबान जानवरों पर रहम दिखाने की अपील। आज बेलगाम में गिरा एक और विशाल पेड़। शहर के मार्केट पुलिस थाने से सटे वन विभाग के कार्यालय परिसर में मौजूद एक विशाल पेड़ सड़क की ओर गिरा, जिससे सड़क किनारे खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हाल ही में संगोली रायन्ना सर्कल के पास एक पेड़ गिर गया था, जिसके चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। लोग उस हादसे को अभी भूले भी नहीं थे, उतने में ये दूसरा हादसा आज पेश आया है। इससे स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि वन विभाग कंप्लेंट देने पर भी सुस्ती दिखाता है। सुस्ती भी ऐसी जो हफ्ते 2 हफ्तों की नहीं बल्कि साल बीत जाने के बाद भी कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं की जाती। स्क्रीन पर हम आपको एक कंप्लेंट कॉपी और ट्वीट दिखा रहे हैं। शिवबसव नगर में मौजूद एक पुराने पेड़ को हटाने के लिए स्थानीय व्यक्ति ने करीब 1 साल पहले कंप्लेंट दी थी, जिस पर कुछ दिनों पहले तक भी कार्रवाई नहीं की गई थी। जब इस कंप्लेंट कॉपी को सीएम को टैग कर ट्वीट किया और स्क्रीनशॉट वन विभाग के कर्मचारियों को भेज दिया गया, तब जाकर इन्होंने कुछ हलचल की और पेड़ को आधा काटा और गणेश चतुर्थी का हवाला देते हुए गणेश चतुर्थी के बाद काम पूरा करने की बात कही थी, लेकिन वो बीच में छोड़कर चला गया। काम आज तक भी उसी स्थिति में है। क्या वन विभाग पेड़ों के गिरने के इंतजार में है? अगर ऐसे पुराने विशाल पेड़ गाड़ियों पर और किसी के घरों पर गिरते हैं और कोई जान माल का नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? बेलगाम एक्सप्रेस के लिए रमजान मकानदार की रिपोर्ट। सितंबर 17 से अक्टूबर 2 तक बीजेपी का सेवा पाक्षिक। सितंबर 17 को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन, सितंबर 25 को दीनदयाल उपाध्याय इनके जन्मदिन और अक्टूबर 2 के गांधी जी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पाक्षिक के तौर पर मनाएगी। आज बेलगाम में बीजेपी द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एमबी जिरली इन्होंने इसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 8 सालों के शासन में देश विदेश में भारत की शान में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में संगठन और राजनीतिक दृष्टिकोण के मामले में जबरदस्त विकास किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद मंगला अंगड़ी, जिलाध्यक्ष संजय पाटिल, प्रभु हुगार, सिद्धन गौड़ा, संजय हंची, नितिन चौगुले, मल्लिकार्जुन, शरद पाटिल के अलावा अन्य बीजेपी नेता मौजूद थे। ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಸೇವಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಯಾವ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ।
ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಕಂಡ ಶಾಂತಿದೂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜಯಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಜೀವನ ದರ್ಶನ, ಅವರು ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗುರಿಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಅವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು, ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಕೂಡ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿವ್ಯಾಂಗಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ 2030ಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮುಸ್ತದ್ದಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು 2025ಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಯಾ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಿಸುವಂತ. भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। गोकाक से चिकनंदी जा रहे बाइक सवार और उडुपी से गोकाक आ रही KSRTC बस के बीच हुई टक्कर, मौके पर ही बाइक सवार की हुई मौत। चिकनंदी क्रॉस के करीब बस और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। मृत बाइक सवार की पहचान 36 साल आयु के रेवप्पा बनवी के तौर पर हुई है। मामला गोकाक पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। बेलगाम एक्सप्रेस के लिए गोकाक से सद्दाम नदाफ की रिपोर्ट। बेजुबान जानवरों पर रहम दिखाने की अपील। आज बेलगाम शहर के आजम नगर में दीवार में फंसे कुत्ते के बच्चों की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोगों ने उनकी मदद की और जख्मी बच्चे को दूध पिलाकर और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। इस दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा मुजावर इन्होंने लोगों से अपील की है कि बेजुबान जानवरों की मदद कर इंसानियत दिखाएं। बेजुबान जानवर तकलीफ को बयान नहीं कर सकते, जिसके चलते हमें ही उनकी परेशानियों को देखकर उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब आपके सवाल होंगे और धारदार, आपके मुद्दे चढ़ेंगे नए परवान। न नकली सास को सामान, न झूठ की दुकान। खबरों में सच दिखाना ही है हमारी पहचान। हम हैं बेलगाम एक्सप्रेस, कलम हमारी, आवाज आपकी। ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಮರ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರಾಮದುರ್ಗ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಆಯೋಜನೆ. ಮದ್ಯದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹಿಡಿದ ಭೂಪ, 4 ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು. ಜಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಚೌಗಲೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ 7ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಮರ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನಗಳು ಜಖಮಾದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರ ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಮರ ಬಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮರದ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು. ಗೋಕಾಕ್ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕನಂದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಚಿಕ್ಕನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಪ್ಪ ಬಡವಿ 36 ವಯಸ್ಸು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರಾಮದುರ್ಗ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ. ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಆಂಜನೇಯ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರಾಮದುರ್ಗ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಿಢೀರನೆ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನುಸಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಪಾತಿ, ಪಲ್ಯದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಡ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ಪಡಿಪಾಟಲು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸಲು ಸ್ವತಃ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆಗ್ಗಣ್ಣವರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವಾರ್ಡನ್ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಎಂ.ಕೆ. ಯಾದವಾಡ, ರಾಮದುರ್ಗ. ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ. SC/ST ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ರು. ನಂದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಚಪಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೀಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊತ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊತಾನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿವು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಅದರ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಏನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಐತಿ, ರೂಮ್ ಏನೈತಿ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏನೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಗಟ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ, ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಟಾರ, ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅದಾರ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಕಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ್ತವ ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುಣಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕುಂತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಬರ್ತೈತಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದ್ರಾಗ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ರಿ, ಸಂಘಟನೆಯವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ರಿ, ಮತ್ತು ಊರನ್ನವ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ರಿ, ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇರೋ ಸಹಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗ ಓದಿರುವಂಥ ಹುಡುಗರು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾರೆ. DC ಸಾಹೇಬರು ಸಹಿತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಲಿಸ್ರಿ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ DC ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಲಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಹಸಿದ್ದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಆ ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಚಪಾತಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚಪಾತಿ ಅಂತಾರ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬೇಯಿಸ್ತಾರ, ಇದ್ರ ಕೆನ್ನಿ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಏನು ಇದು ಡೈಲಿ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು? 1-2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಹಂಗ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಬಂದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಿದ್ರು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು. 1-2 ಸಲ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಆದರೂ ಯಾರು ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನ ಮುಂದುವರ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ದಿಢೀರ್ನ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರಿ, ಅವ್ರೇನಂದ್ರು? ಅವರು ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡನ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ? ನಮ್ಮ PUC ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಟೇಟ್ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನಿಮ್ದು ನೀವು 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇವರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಊಟ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹಿಂಗಂತಾರೆ, ನೀವು ಊಟ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರು ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ಟೈಪ್ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಯಾರದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ರು,
ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಳೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದು ಈ 1 ತಾಸಾಯ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನಿದೆ? ಮುನ್ನಡೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಆಯೋಜನೆ. ಇನ್ನು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಮಾತೆ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪುರಸಭೆವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮದ್ಯದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹಿಡಿದ ಭೂಪ 4 ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು. ಸರ್ವರೋಗಕ್ಕೂ ಸಾರಾಯಿ ಮದ್ದು ಎಂದು ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಮಾತು. ಆದರೆ ಮದ್ಯದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ 8 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲಭಾವಿ ಸೊನ್ನತ್ ತೋಟದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾವನ್ನು ರಮೇಶ್ ಬಾಗಡೆ ಎಂಬುವರು ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಗಡೆ ಮದ್ಯದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ರಮೇಶ್ಗೆ ಮುಖ, ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ತುಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ 4 ಬಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರಮೇಶ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರಮೇಶ್ಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕು ಪಾಲಬಾಯಿ ಊರು. ಎಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವ ಇದ್ರೂ ನನಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸರೆ ಪಾಲಬಾಯಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಹಾವ ಹಿಡಕತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾವ ಹಿಡಿತಿ? ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೋಟದಾಗಿರಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕತ್ತಿರಲಿ ಹಿಡಿತೀನಿ. ಈಗ ಹಾವ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿತು ಏನು? ಕೈಲೇನು ಹಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಅವು ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಒಣಲಿ ಕೈ. ಮತ್ತು ಹಾವು ಅದ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಚ್ಚಾವೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕಚ್ಚಾವು, ಹೊರಗಡೆ ಸಲ ಕಚ್ಚಾವು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೋತೀನಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಳು, ಒಂದು ಚರ್ಗಿ ನೀರು. ಈಗ ಸದ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದು? ಈ ಸದ್ಯದಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ವಾರದಿಂದ 4 ಹಾವು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಾಂ. ಈ ಪಾಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಹಾವು ಹಿಡಿದ್ರಂತ ನೀವು? ಅದೇ ಬಾಲೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿದೆ, ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದಾಗ 2 ಹಿಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಅವು ಹಾವು ಕಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ? ಕಡದವ. ಕಡದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಂ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶೇರ್? ಏನು ತಿಂತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಳ, ಒಂದು ಚರ್ಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತೇನೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಾವು ಪಾಲಬಾಯಿ ಊರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಮುಗಳಕುಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ. ಸಿಗ್ತೀರಾ? ಹಾಂ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಬಾಯಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಹಗಲೊತ್ತಾಗಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಏನು ಟೈಮ್ದಾಗೆ ಬಂದು ಹಿಡಿತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಂಚಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಚೌಗಲೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ 7ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಚೌಗಲೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಇದರ 7ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಾಯಕಾದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತೇಂದ್ರ ಜಾಧವ್ ಹಾಗೂ ಪಾಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿನವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೊಂದವರಿಗೆ, ಬೆನ್ನವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀ ಜಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಚೌಗಲೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಚಿಂಚಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 7ನೇ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಹಸ್ರ ಶಾಖೆ ಹೊಂದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶೋಕ್ ಬಾನಗೆ, ಮುಖಂಡರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಚೌಗಲೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೋಲರಾಜಪುರೆ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಿತ್ ನಾಂದನಿ, ಶಾಖಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಮೃತ ಗಣಿ, ಮಹಾವೀರ ಹಾರುಗೇರಿ, ರಮೇಶ್ ಗುಂಡ್ಯವಾಡಿ, ಸದಾಶಿವ ದಂಡಪುರೆ, ಬಾಹುಬಲಿ ಹಂಡಗೆ, ಶಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪಾಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿನವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ, ವರದಿ ತುಕಾರಾಮ ವದಲೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. 7 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು 7ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದೊಳಗ ಈ ಚೌಗಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ನೊಂದವರಿಗೆ, ಬೆಂದವರಿಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕರಾದಂತವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಹಣ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾಂಚನಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ. ಇವತ್ತು ಸಿರುಗುಪ್ಪಿಯಲ್ಲೇ, ಚಿಂಚಲಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಿಂಚಲಿಯೊಳಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಚೌಗಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ, ಇದು 7ನೇ ಶಾಖೆ 70 ಆಗಲಿ, 100 ಆಗಲಿ, 200 ಆಗಲಿ, 500 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ, ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ. ಬಂದಂತಹ ಲಾಭಾಂಶದೊಳಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇವೆ ಇರಬಹುದು, ಜನಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು. ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ರಾಜೋಜಿರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಾಯಾಂಕ ದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಚಿಂಚಲಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು